ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಏನ್ ಪೂಜೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ನಾನೇ ಬರೀ ಚಿಕ್ಕಿಡ ಫಸ್ಟ್ अस्मत् गुरुभ्यो नमः अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मत् गुरु परंपरायै नमः रामानुजदया पात्रं ज्ञान वैराग्यभूषणं श्रीमद्वेंकटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यवर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतिस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च मादाक्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकाले तीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्ध्रामिडीनां व्यदात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे आतं पङ्कजनेत्र रामयामुना वास्तव्यमालाधरान्
योगीन्द्रं कुरुकेश चन्द्र जलधिं गोविन्द पुराधिपौ भट्टार्घ्यं निगमन्त योगि जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेश देवादिपाने திருவருண்மால் சேனை முதலீஷட கோபன்னாதமணி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார் கண்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் பூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் பெருக்கண்ணர் கண்புடியனம் பிள்ளை இவரீடு அளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பன்பதங்கள் முன்பென்னொள் சேர்ந்தனமே भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषडगोपवाङ्मयं சாஸ்திரிஷாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பருணல் என்னும் அருமறையாள் அந்த அதிசெய்தானடியனே எப்பொழுதும் சுத்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகோர் பேணம் இனத்தார எல்லா திரைஞ்சே தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேனெந்து சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றே ஆய்ந்த பெரோர் ஷீரா ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெற வாந்தியழும் சோலை முதலரங்கல்வன் புகழ்மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரிநிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஓழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகாயர்கோன் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಶುರ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 2, 4, 4. ಇಲಂಗೈ ಶೆತ್ತವನೇ ಎನ್ನೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 5ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಇರಕ್ಕಮನತ್ತೋಡಿರಿ ಎಣೈ 3, 4 ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 4, 5 ಆಯ್ತು ಏನೋ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಯಾರಿಗಾರು? அஞ்சாம் பாட்டு. இவள் இப்படி கிளேசிக்கிற விடத்திலும் வரக்காணாமையாலே ನಿರ್ದಯர் ಎನ್கிறாள். ಇವುಗಳ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೇಶ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇವಳು ಅವನು ಬರುವುದು ಕಾಣದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನ ನಿರ್ದಯ ಅಂತಾನೆ. ಪಾಶುರ 5, 2ஆம் ತಿರುಪಳಿ 4ஆம் ಇದು 10, ಅದರಲ್ಲಿ 5ನೇ ಪಾಶುರ. ಇವಳಿರಾಪಲ್ ಇರಾಪಹಲ್ ವಾಯ್ ವೆರಿ தனகுவளைவன் கண்ண நீர் கொண்டாள் வண்டுதிவளும் தன்னன் துளாய் குடி எனதவಳ வன்னர் ತಹವುಗಳೇ. ಇವள் ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇರಾಪಹರ್, ರಾತ್ರಿಯು ಹಗಲು, ವಾಯ್ ವೆರಿ ಅವನ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕುವಳೆ ಕಣ್ ನೀಲೋತ್ಪಲದಂತೆ ಇರುವ ರಮ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕೊಂಡಾಳು, ನೀರನ್ನು ಧರಿಸಿದಳು. ವಂಡು ದುಂಬಿಗಳು ತಿವಳು ಮಧುಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಲೂ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಣ್ಣನ್ ತುಳಾಯ್ ಶೀತಳವಾಗಿಯೂ ರಮ್ಯವಾಗಿರುವ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಕೊಡೀರ್, ನೀವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಧವಳವಣ್ಣರ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ನಿಮ್ಮ ತಹವುಹಳ್ ಕೃಪೆ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿದೆಯೋ. ಈಡು ಇವள் இராப்பகல் வாய்வெறி சீதேதி முதராம் வாணிம் வியாகரம் பிரதிபுத்தியத்தை என்று வாய் வருவான் அவன் கிடீர். அனித்ர சததம் ராமஹா நித்ரையோட காலக்ஷேபம் பண்ண வேணும் உடையவன். சததம் அனித்ரராயிருப்பார். சுப்தோபிஜாம் சததம் அனித்ரஹா என்று வைத்து சுப்தோபிஜா என்கிறது பராகர்த்தானுசந்தான பாவத்தை பத்த நரோத்தமஹா அபிமத விஸ்லேஷத்தில் இங்கனே இருக்கிய போல புருஷோத்தமத்மவாது ஆவது. இராப்பகல் பொய் நின்ன ஞானம் தொடங்கி இவ்வளவும் வாய் வெறி இனத்தை காணும். வாய்வெறி வாய்வெறிவி அவதானம் பண்ணி சொல்லுகிறது ஒன்றும் இல்லை. வாசனையே உபாத்தியாயராக சொல்லுகிற இத்தனை. தனக்குவளை கண்ண நீர் கொண்டாள்,
தன ஆனந்தாஷ்டு பிரவை கடவ கண் ஷோகாஷ்டு பிரவியா நின்றது. இக்கண்ணு கிளா கானார் கண்ணிலே காணக்கடவ கண்ணீரை தன் கண்ணிலே கொண்டாள். தன்னுடைய வாய் கோளை பூ போலே இருக்கிற அழகிய கண்களிலே நீரை கொண்டாள். நம்மை செல்ல சொல்லுகிறது என்ன 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 வண்டு திவளும் தன்னன் துளாய் கொடீர். விரக ஜுவரத்தாலே வாடின இவள் மார்பில் மாலையை வாங்கி உம்முடைய மார்பில் செவ்வி மாறாத மாலையை கொடுக்கிறீர். அவ்வண்டுகளுக்கு என்ன கண்ணீரை கண்டு கொடுக்கிறீர். திவழுகை படிகை ஆசை ஒளிவிடுகை இவை இத்தனையும் சொல்ல கிடவது என இவை என்பின. தவளவண்ணர் தகவுகளே சுத்த சுவாவரான உம்முடைய தகவுகள் எங்கே போயித்தின என்று எம்பார் அருளி செய்யும்படி. அன்றைக்கு பட்டர் உம்மை போலே 4 ಶಿಷ್ಯರ್களை அமையுவரೇ ಅವಲೆகள் ಕುರಿಕೇಡ ಎಂದ್ರಾರ್. ಇದಿಷ್ಟು. ಈ ಪಾಶುರ ಹೋದ ವಾರ ಆಗಿತ್ತು, ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಇರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ. ಇವಳಿರ ಪಹಲ್ ವಾಯ್ವೆರಿ ಸೀತೆಯತಿ ಮಧುರಾಂಬಾಣಿ ವ್ಯಾಹರಂ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧತೆ ಎಂದು ಕನವರಿಸುವವನು ಅವನು ಕಾಣಿರಿ. ಸೀತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನ ಕಳಿಸಿ ನೀನು ಹೋಗು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹೋಗ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪತ್ನಿಯಿಂದನೂ ದೂರ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಆವಾಗ ಆ ರಾಮನ ವಿರಹದ ದುಃಖವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಕನವರಿಸುವವನು ಅವನು ಕಾಣಿರಿ. ಅನಿದ್ರ ಸತತಂ ರಾಮ, ನಿದ್ರೆಯೊಡನೆ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನವಳವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರುವರು. ಸುಪ್ತೋಪಿಚ ಸತತಂ ಅನಿದ್ರಹ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಪ್ತೋಪಿಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಬುದು ಅವಳಿಗಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆನೆಯದೇ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕರೆತದ್ದಾಗಿದೆ. ನರೋತ್ತಮ ಅಭಿಮತರಾದವರ ವಿಶ್ಲೇಷದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಪುರುಷೋತ್ತಮತ್ವವಾದದ್ದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸುಷುಪ್ತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಟಸ್ಥ. ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಸಾವು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟೆಂಪರರಿ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವನಿಗೇನು ಸುಪ್ತೋಪಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆನೂ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಮನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಒಲವು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತನಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ತನ್ನೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿ ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ಇದಾ ಪಹಲ್ ಪೊಯ್ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಂ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ತಿರುವಿರತ್ತೊಂದು ಬಂದಿದ್ದು. ಪೊಯ್ನಿನ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಂ ಪಲ್ಲ ಉಳಕ್ಕಂ ಅಳಕ್ಕುಡುಂಬಂ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಕನವರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಣಿರಿ. ವಾಯುವೆರಿ ಈ ಕನವರಿಸಿ ಗಮನದಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ವಾಸನೆಯನ್ನೇ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ. ತನಕುವಳೆ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ಕೊಂಡಾಳ್. ತನ್ನ ಆನಂದಾಷ್ಟವನ್ನು ಹರಿಸಲು ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ಕಣ್ಣು ಶೋಕಾಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದು ಆನಂದದ ಬಾಷ್ಪ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಶೋಕಾಶ್ರು. ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯರಾದವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದಿದಳು. ಅವನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನದಾಗಿ ಕುವಳೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಇರುವ ರಮ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಹೊಂದಿದಳು. ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಂಡು ತಿವಳುಂ ತಣ್ ತುಳಾಯ್ ಕೊಡೀರ್. ವಿರಹಜ್ವರದಿಂದ ಬಾಡಿದ ಇವಳ ವಕ್ಷಸ್ಥದಲ್ಲಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ವಕ್ಷಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯತೆಯಿಂದಿರುವ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಆ ಭ್ರಮರಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಂಡು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಇವಳು ಶಯನಿಸುವುದು, ಅಲ್ಲಾಡುವುದು, ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು ಇವು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು? ಧವಳವಣ್ಣರ್ ತಹವುಹಳೆ, ಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವದವರಾದ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು ಎಂದು ಎಂಬಾರು ಹೇಳುವಂತಹ ನಿರ್ವಾಹ. ಆಗಲ್ಲದೆ ಭಟ್ಟರು ಅವಲೆಯರು ಉಮ್ಮೈ ಪೋಲೆ 4 ಶಿಷ್ಟರು ಒಳಮ್ಮಯ್ಯು ಮೇರೆ ಅವಲೆಹಳ್ ಕೂಡಿಗಡ ಎಂದ್ರಾರ್. ಅಬಲೆಯರು ಬಾಳುಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಗಿರುವ 4 ಜನ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟೇ ಅಂತಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವ, ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅವರನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಇವಳು ಅವನನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಅದು ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಬದಲು ದುಃಖಾಶ್ರವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಆ ವಿರಹದ ವೇದನೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಆರಾಮ್ ಪಾಟ್. ಇವಳ ಅವಸಾದத்தை ಕಂಡು ತಿರುತ್ತಾಯ ನಿರ್ದಯರ್ ಎಂದಾಳ್. ಇವಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ತಾಯಿಗೆ, ಪಾಪ ಇವ ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ತುಂಬಾ ನಿರ್ದಯಿ. ಅವನು ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಕೋಮಲೆ, ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತರ್ಸದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಲಂತೆ ಮಾಮಿಯಾರ್. ಇವಳದು பொறாதே தகவுடையவனே என்று ಅತ್ತೈ ನಿರೂಪಕಮಾಹ ಚೊಲ್ಲು ನಿನ್ರಾಳ್ ಎನ್ಗಿರಾಳ್. ತಾಯಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ ನಿರ್ದಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಳು ಕೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಬೈದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇವಳ ಪ್ರಿಯಕರ ಅವನು, ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇವಳ ಅವಸಾದವನ್ನು ಕಂಡು ತಾಯಿಯು ನಿರ್ದಯರು ಅಂದ್ರು, ಇವಳದನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ತಾ ಉಡೆಯವನೇ ಎಂದು ಅದನ್ನೇ ನಿರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಹ ಉಡೆಯವನೇ ಎನ್ನುಂ பின்னும் மிக விரும்பும் பிரானென்னும் எனது அகவுயிர்க்கு அமுதே என்னும் உள்ளம் உருகி நின்னு உள்ளுளே. ತಹ ಉಡೆಯವನೇ, 6ನೇ ಪಾಶುರ. ಉಳ್ಳಂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಊಹ ನಾಶ ಹೊಂದುವಂತೆ, ಉರುಹಿ ಸ್ವರೂಪವು ನೀರಾಗಿ ಕರಗಿ, ಉಳ್ಳುಳೆ ನಿನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೇ ನಿಂತು, ತಹವು ಉಡೆಯವನೇ ಎನ್ನು ದಯೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉಳ್ಳವನೇ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿಹವಿರುಂಬಂ ಆಸೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪಿರಾನೆನ್ನು ಉಪಕಾರಕನೇ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. எனது ನನ್ನ ಅಹಮುಯಿರ್ಕೆ ಅಂತರಂಗವಾದ ಆತ್ಮತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಮುದೇ ಅಮೃತವೇ ಎನ್ನುಂ ಎಂದು ಕೂಗ್ತಾಳೆ. ஈடு தக உடையனே என்னும் தக உடையவனே என்னும் கெடுவாய் ஆகரத்தில் தகு மறுக்குமோ நம் குத்தம் காண் என்னா நின்றாள். தகவில்லை என்றவள்ளாயே புதைத்தார் போலே ಒಂದು தொத்துவதே என்று அவன் வந்தார் பண்ணும் விருப்பத்தை பண்ணா நிற்கும். பின்னும் மிக விரும்பும் பாவனா பிரகாஷம் இருக்கிறபடி பிரான் என்னும் பெத்த தாய்க்கு அவகாசம் வையாதே வந்து தோத்துவதே இதென்ன உபகாரம் தான் என்னும். எனதாக உயிருக்கு அமுதே என்னும் என்னுடைய பிரத்யேக ஆத்மாவுக்கு போக்கியனானவனே என்னும் நித்திய வஸ்து அழியாமல் நோக்கும் அமிர்தமாயித்தது. போக திசையில் சொல்லும் அவையெல்லாம் சொல்லு நின்றாள். உள்ள முகவு உருகி நின்று உள் என்பது மேலே அமூர்த்தமானது மூர்த்தி பவித்து உருகி திரவீபூதமாய் மங்கி போகா நின்றது. உள்ள முகு உருகி நின்று தகவுடையவனே என்னும் பின்னும் மிக விரும்பும் பிரான் என்னும் எனது அகவுயிர்க்கு அமுதே என்னும் இது நாம் பேச்சு கொண்டிருந்த ಅಂಶಂ. உள்ளோடுருகிதோ உள்ளுளே வாಚಾಮ ಗೋಚರಂ உள்ளுளே ಉರುಗಿ ನಿன்று ಎಂಬಾரும் ಉಂಡು. ಇದಿಷ್ಟು 6ನೇ ಪದರಕ್ಕೆ ಈಡು. ತಹ ಉಡೆಯವನೇ ಎನ್ನು ಕೆಡುತ್ತೀಯೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಯ ಹೋಗುತ್ತದೋ ಅದು ನಮ್ಮ ದೋಷ ಕಾಣಿರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ದಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದವಳ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಬಂದು ತೋರುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನು ಬಂದರೆ ಮಾಡುವ ಉಪಚಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಮಿಹವಿರುಂಬಂ ಭಾವನಾ ಪ್ರಕಾಶ ಇರುವ ರೀತಿ ಇದು. ಪಿರಾನೆನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಬಂದು ತೋರೋದೆ ಇದೆಂತ ಉಪಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಈಗ ತಾಯಿ ನೋಡಿದ್ಲು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ಮಗಳು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗೆ, ಕತ್ತಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಊಟ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದೋಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕೃಶವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವಳು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ ಅವಳು ಅಂದ್ರೆ, ಅವಳ ತಾಯಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ ಮೊದ್ಲೇ ಅವನು ಬಂದು ಉಪಕಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಯಾರು, ಮಗಳು ಯಾರು? ತಿರುಮಂಗಯ್ಯಾಳ್ವಾರು ಅವರ ತಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅವರ ಮಗಳು. ಅವಳು ಇವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಈ ರೀತಿ ಆ ವಿರಹದ ವೇದನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನದ ಅಹವುಯಿರ್ಕೆ ಅಮುದಯ್ಯನ್ನು, ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಭೋಗ್ಯನಾದವನೇ. ನನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ಜೀವಾತ್ಮ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮ, ಚೇತನ, ಆತ್ಮ, ಉಸಿರು, ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಜೀವನಿಗೆ ಶರೀರ ಅದು ಊಡಲ್, ಇದು ಉಯಿರ್ ಅದು ಊಡಲ್. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಭೋಗ್ಯನಾದವನೇ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವೀಟು ತಿಂದ್ರಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಹಾ ரொம்ப ಭೋಗ್ಯಮಯ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಭೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು? ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿಂದ್ರಿ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೇನೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಅಹಮನ್ನಾದೋ ಅಹಮನ್ನಾದೋ ಅಹಮನ್ನಾದ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಆ ಆನಂದದಿಂದ ಇವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಇವನ ಆನಂದವನ್ನು ಕಂಡು ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ. ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ನಾಶ ಹೊಂದದೆ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಅಮೃತವಾಯಿತು. ಭೋಗದಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಉಳ್ಳುಂ ಉರಹು ಉಳ್ಳುಂ ಉಹ ಉರುಹಿ ನಿನ್ನೆ. ಉಳ್ಳೆಂಬುದು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಎಂದು ಅಮೂರ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮೂರ್ತಿ ಭವಿಸಿ ಕರೆಗೆ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸು ಏನು? 20 ತತ್ವಗಳು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ 5ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ 24 ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಚೇತನ, ಅಚೇತನ, ಆ ಜಡ ವಸ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಗೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಮೂರ್ತಿ ಭವಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಸ್ತು ಆಕಾರ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಶರೀರ ಸಿಕ್ತು. ಅದಿದ್ದು ಅದು ಪೂರ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ಕರಗಿ ನೀರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ನೀರು ಕುಡ್ದೆ ಅದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಂತ ಇದು ಸಿಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮೂರ್ತೀಕರಿಸಿ, ಮೂರ್ತಿ ಭವಿಸಿ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು. ಉಳ್ಳ ಮುಹು ಊಹ ಉರುಹಿ ನಿನ್ರಿ ತಹ ಒಡೆಯವನೇ ಅಂತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದರಿಸ್ತಾಳೆ, ಪೀರಾ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಮೃತವೇ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಪಾಲೆ, ಕಡಲೆ, ಅಮುದೆ, ತಿತ್ತಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾದದ್ದು. ಅದರಂ ಮಧುರಂ, ಎಲ್ಲ ಮಧುರಾಧಿಪತೆ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಧುರವೇ. ಆ ಪತಿಯನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಂ ಮಧುರಂ ವಚನಂ ಮಧುರಂ ನಯನಂ ಮಧುರಂ. ಮಧುರಾನ್ ಅಷ್ಟಕ ಅಂತದು 8 ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ. ಹಾಗೆ ಈ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಮೃತವೇ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ನಾವು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಶ. ಮನಸ್ಸು ಒಳಗೊಳಗೆ ಓಡುವುದು ಉಳ್ಳುಳ್ಳೆ ವಾಚಾಮಗೋಚರಂ, ಉಳ್ಳುಳ್ಳೆ ಉರುಹಿ ನಿನ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆನಂದವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು, ಆ ವಿರಹದ ವೇದನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದು. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ, 7ನೇ ಪಾಶುರ. தன்னெஞ்சிலோடு இருந்து பிறர் அறியாதபடி அடக்கும் உடையவிவள் வாய் விட்டு கூப்பிடும்படி ಇವಳೈ ವಂಜಿತ್ತಾನ್ ಎನ್ಗಿರಾಳ್. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋದು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅಡಗಿಸಬಲ್ಲಂತ ಇವಳು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಗಿಡುವಂತೆ ಇವಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದನು ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಇವಳಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇವಳನ್ನು ವಂಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ತಾಯಿಯ ಮಾತು. உள்ளுளாவி உலர்ந்துலர்ந்து என வள்ளலே கண்ணனே என்னும் பின்னும் வெள்ள நீர் கிடந்தார் என்னும் என கல்விதான் பட்ட ವಂಜನೆಯೇ. ಇದು 7ನೇ ಪಾಶುರ. ಎನ ಕಲ್ವಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿಳಿಸದಂತೆ ಮರೆಸುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತ ಈ ಮಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ತಾಯಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅವಳ ಸಖಿನೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರ್ಗುವಂತದ್ದು.
ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಲು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಿರ್ತೀಯ, ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿಳಿಸದಂತೆ ಮರೆಸುವಂತ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತ ಈ ಮಗಳು ತಾನು ವಶಳಾಗುವಂತೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ವಂಚನೆ. ಆ ಮೋಸದ ಕೃತ್ಯದ ರೀತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಉಳ್ಳುಳ್ಳಾವಿ, ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇರುವ ಆತ್ಮತತ್ವ ಉಲರ್ந்து ಅತ್ಯಂತ ಶುಷ್ಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಪೂರ ಒಣಗಿರೋದು. ನೀರು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ರೈ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಶುಷ್ಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಎನವಳ್ಳಲೆ, ನನ್ನ ಉದಾರಶೀಲನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಕಂಡನೇ, ಸುಲಭನಾದಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಂದು ಕೂಗ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನ ಬಿಡ್ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಳೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತಂದ್ಲು. ಸೊ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓಹೋ ಇವಳಿಗೆ ಆ ವಿರಹದ ವೇದನೆ, ಯಾರೋ ಅವಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದವನು ಅವನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವಳು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭನಾದಂತ ಕಣ್ಣನೇ ಎನ್ನುವಂತ ಕೂಗ್ತಾಳೆ. ಪಿನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ವೆಳ್ಳಂ ನೀರು, ಜಲಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಿಡಂದಾಯ್ ಶಯನಿಸಿದವನೇ ಎನ್ನುವಂತಾಳೆ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಶಯನಿಸಿದ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯೂಹರೂಪಿಯಾಗಿ ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ. ಆ ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋಣ. ಕೃಷ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅನಿರುದ್ಧ, ಅವನು ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯೂಹರೂಪಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಅವನು ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋನು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಲಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಡಂದಾಯ್ ಅಂತಾರೆ. ವೆಳ್ಳಂ ನೀರ್. ಇನ್ನು ಈಡು, ಒಳ್ಳುಳ್ಳಾವಿ, ಆಂತರமான மனசுக்கு தாரகமான ஆத்மா ஷருஹாய் வருகிறபடி அச்சேத்யோ யமதாக்கியோயம் அக்லேத்யோ அசோஷ்யே வச்சா என்று அசோஷ்யம் என்று சொல்லுகிறார். இதுவும் போயித்தே என்கிறாள். பாவபந்தமடியாக வருகிற நோயாகையாலே அகவாயே பிடித்து வெந்து கொண்டு வருமாயித்து விடாய் கற்பூர நிகரம் வாயிடுமா போலே என வள்ளலே கண்ணனே என்னும் இவ்வளவான ஆர்த்திகளிலே வந்து உன்னை எனக்கு கையாளாக தரும் அவனே என்னான் என்றாள். அதுக்கும் மேலே தாபார்த்தோ ஜலசாயினம் என்று என் விடாய்க்கு உதவ திருப்பார் கடலிலே வந்து சாய்ந்தருளித்தே என்னும் இக்கிடை இவளுக்கு ஒரு படுக்கையிலே சாய்ந்தா போலே இருக்கிறது காணும். என கல்வி தன்ன ஹிருதயத்திலோடு பிறர் அறியாதபடி மறைத்து பரிமாறக் கடவா இவள் படும் பாடை இது. தான் பட்ட ನ ಜೀವೇಯಂ ಕ್ಷಣಮಪಿ. ಇದು ರಾಮನ ಮಾತು. ಮಾಸಾದೂರ್ಧ್ವಂ ನ ಜೀವಿಷ್ಯೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಜನೇಯನ ಹತ್ರ ಸೀತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾಸಾದ ಒಂದು ಮಾಸದ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಬದುಕಿರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಳ. 1 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಾಳ ಅವಳು, ಆಮೇಲೆ ಚಿರಿವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಅವಳಿಗೆ ಸಾವು ಏನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. 1 ತಿಂಗಳು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 1 ಕ್ಷಣವೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸೀತೆಗೆ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚೋ ಅಥವಾ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಸೀತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬರೋದು. ಆಂಜನೇಯ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನದು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ, ರಾಮ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅವನು ಆಗಾಗ್ಲೇ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಏನಿದು ಗಂಡ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಬೋದು ಅಂತ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹನುಮಂತನಿಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ನಿನಗೆ ಸೀತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಗ್ರೀವ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಸಮಾಧಾನ ಖಂಡಿತ ನಿನಗೆ ಸೀತೆ ದೊರಕ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ಕಂಡಿದ್ದ ಆಂಜನೇಯ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು, ಇಂಥವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬದುಕಿರೋದೇ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಅವನು ಬರೀ ಅಳೋದಲ್ಲ, ಅವನ್ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಿದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತ ಅವನಿಗೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಲು, ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ನೋಡು, ನನಗೆ
ರಾವಣ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಾರಂತೆ. ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಮಾನವರ ಮಾಂಸ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋಗಿದ್ದಾನೆ. ರಾವಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2 ತಿಂಗಳು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿರ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ನೇಣಾಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹನುಮಂತ ಬಂದು ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಯ್ತಾಳಂತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಯವಳು ಇನ್ನು 100 ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಯ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 1 ಕ್ಷಣವೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನ ಜೀವೇಯಂ ಕ್ಷಣಮಪಿ என்கிறதான் அவிகிருதனாய் இவள் விகிருதையாவதே வஞ்சனை அளவு படைக்கு பெரும் படை தோற்பது வஞ்சனத்தாலே இரே பகலே இரவாக்கியம் ஆயுதமெடேன் என்று எடுத்து செய்த போல இவள் வஞ்சித்தீர் இத்தனை. ಈಗ ಈ ಈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅವತರಣಿಕೆ ನೋಡೋಣ. ಉಳ್ಳುಳಾವಿ ಅಂತರವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧಾರಕವಾದ ಆತ್ಮನು ಸೊರಗಿ ಒಣಗಿದಂತೆ. ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋಯಂ ಅದಾಕ್ಯೋಯಂ ಮಕ್ಕಳೇದ್ಯೋ ಅಶೋಷ್ಯ ಯವಚ ಎಂದು ಅಶೋಷ್ಯಂ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಇದು ಸಹ ಸುಳ್ಳಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಈ ಶರೀರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀಯನೋ, ಶರೀರ ನೀನಲ್ಲ, ನೀ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಬೇರೆ. ನಿನ್ನನ್ನ ಯಾರುವೆ ಛೇದನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕತ್ತರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೈನಂ ಚಿನ್ನಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ. ಬೆಂಕಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀರು ನಿನ್ನನ್ನ ನೆನೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋಯಂ ಅದಾಹ್ಯೋಯಂ ದಹನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಕ್ಲೇದ್ಯೋಯಂ ಅಶೋಷ್ಯ ಯವಚ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂರ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶರೀರವನ್ನೇ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಇದು ಸಹ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತು ಅಂತಾಳೆ. ಭಾವಬಂಧದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ನೋವಾದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಿನಿಂದ ದಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಾಯ್ತು. ವಿರಹದ ವೇದನೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಾಹಪಟ್ಟವರು ಕರ್ಪೂರದ ಹರಳನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂತೆ. ತುಂಬಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕರ್ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎನವಳ್ಳಲೆ ಕಣ್ಣನೇ ಎನ್ನು ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಕೈಯಾಳಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನೇ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಆಶಾ ಭಾವ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿರಾಸೆ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯ ಅವನೇನ್ ಸಿಗ್ತಾನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ದಿಷ್ಟೇ ಕತೆ, ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವ್ದೋ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬೇರೆಯವರು ನಿಂದಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವನು ದಯ ಇಲ್ದವನು ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಪರಮ ಉಪಕಾರಿ ಅಂತ ಅಂದ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ತಾಪಾರ್ಥೋ ಜಲಶಾಯಿನಂ ಎಂದು ನನ್ನ ದಾಹಕ್ಕೆ ಒದಗಲು ದಿವ್ಯವಾದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಯನಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು? ನೆನ್ನೆ ದಿವ್ಸದ್ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ನೆದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ. ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಾವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಹಾರ್ದ ಅರ್ಚ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಚಾರ ಇತ್ತು ನೆನ್ನೆ. ತತ್ವ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಸುದೇವ, ವ್ಯೂಹ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಪರ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಕರೆದ. ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ, ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವ ನಾನಲ್ಲ ಅಂದ, ನಾಹಂ. ಆಮೇಲೆ ವೈನತಯ್ಯನನ್ನೇ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ. ಅವನದು ಮನೋವೇಗಕ್ಕಿಂತ ವೇಗ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ವಾಹನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವನು. ಇವನ ತ್ವರೆ ಅವನನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು, ಆನೆಯನ್ನ ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಓಡಿ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ನಿನ್ನ ತ್ವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ ಆಳ್ವಾರ್. ಭಕ್ತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದಂತಹದ್ದೇ. ಆಮೇಲೆ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ದೂರ ಆಯ್ತು, ವೈಕುಂಠ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದು. ಅದು ಬೇಡ, ಈ ಪೃಥ್ವಿಯ 3ನೇ ಆವರಣ, ಮೊದಲು ಲವಣ ಉಪ್ಪಿನ ಸಮುದ್ರ ಆವರಿಸಿರೋದು ಭೂಮಿಯನ್ನ.
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಷ್ಟಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಅಮೃತ, ಕ್ಷೀರ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ತ ಆವರಣಗಳು ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ 3ನೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ನಿಲ್ಸದ್ನಂತೆ. ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದ್ ತಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಕರೆದಾಗ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ದಾಹಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಈ ವಿರಹ ತೀವ್ರತೆ ಅದನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀನು ಶಯನಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಷ್ಟೇ ಅನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಶಯನ ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಹಾಸಿಗೆ? ಮೆತ್ತನೆಯ ಹಾಸಿಗೆ, ಹಾವಿನ ಹಾಸಿಗೆ, ಶೇಷಶಾಯಿನ್, ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮಂತಹ ತಾಮಸನಿದ್ರೇನೋ, ಏನ್ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿರಿದ್ರು, ಏನು ಜೋರಾಗಿ ಏನು ಕೂಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿದ್ದೇನೋ, ಆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ್ ಏಳ್ಸೋಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ರು. ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತುಳಿದ್ರು, ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರು, ನಗಾರಿಗಳನ್ನ ಬಾಳಿದ್ರು, ತಂದು ಚುಚ್ಚಿದ್ರು. ಆನೆಗಳನ್ನ ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೇನು ಅನ್ಸೋಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ನಿದ್ದೆನೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತಾಮಸ ನಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನದು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವನನ್ನ ಆರ್ತರಾಗಿ ಕರೀತಾರೋ ಆ ಕ್ಷಣ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒದಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೂ ದ್ವಾರಾವತಿಗೂ ಕೂಗಳತಿಯೇ ಓ ಅಂತ ಕೂಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ತೂಪಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕೂರಮ್ಮ, ಕೂರತಾಳು ಕಥೆ ಇದು. ಕಾಂಚೀಪುರದಿಂದ ಕೂರಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೂಗಳತಿಯ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ, ಅಷ್ಟೇನೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು. ವಾಯಿಸಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಕೂಗಳತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇವರು ದಿವ್ಸಾಗ್ಲು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂರತಾಳ್ವ. ಆ ಕೂರಂ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇವನು ಒಡೆಯ, ಕೂರನಾಥ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಜಮೀನು ಮತ್ತೊಂದು ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ. ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವನ ಮನೆ ಮುಂದಲೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಇವ್ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಪೆರುಂದೇವಿ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಂತೆ. ಅವಳು ವರದರಾಜನ್ ಕೇಳಿದ್ಲು, ಏನದು ಶಬ್ದ, ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ? ಓ ಅದಾ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಕೂರನಾಥ, ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ್ ಬಾಗಿಲಾಕದ ಅದು ಅಂತ. ಆ ಕಾಂಚೀಪುರನಲ್ಲಿದ್ರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಮತ್ ನಾನು ಅವನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಲು ಪೆರುಂದೇವಿ ತಾಯಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವರದ ಹೇಳ್ದ, ಕಾಂಚೀಪುರನವರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೂರತಾಳನ್ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹೋದ್ರು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಬಂದ್ರಿ, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾರು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾ, ಏನಾರು ಹೋಮ ಅದು ಇದು ಏನಾರು ನಡ್ಸ್ಬೇಕಾ, ಏನೋ ಹಣ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಕೈಂಡ್ ಯಾವ್ದಾರು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾ ಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಾಕಿದ್ದು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರುಂದೇವಿ ತಾಯಾರ ಕೇಳಿಸ್ತಂತೆ. ಅವಳು ಏನ್ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಮುಗೀತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಗ್ಲಾಕಿದ್ದು ಅಂತ. ನಿನ್ನ ನೋಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ನೀನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ, ಅದ್ ಹೇಳೋಕ್ ಬಂದೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವ ಅನ್ ಉತ್ತರ ಏನು ನನ್ ಮನೆ ಬಾಗಲ್ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನ್ನ, ಪೆರುದೇವಿ ತಾಯನ್ನ ಅಂತ ಕಾಂಚೀಪುರನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ತನ್ನ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆನಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ. ಈ ವೃತ್ತ ಅಂತ. ಆ ಕೂಗಳತೆ ಅನ್ನೋಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೇನ. ಏನಿದು ಕೂಗಳತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಗವಂತ ಪೆರುಮಾಳೇ ಅರುಳಾಯ್ ಎನ್ನು ಅನ್ನಮಾಯ್ ಮುನಿವರೋಡು ಅಮರರೇ ಎತ್ತ. ಇವತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿರು ನೆಡುಂದಾಂಡ ಪೆರುಮಾನೇ ಅರುಳಾಯ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೆರುಮಾನೇ ಅನ್ನೋದು ವೈಕುಂಠದ ತನಕ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಆ ಶೈಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದ್ರೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನೀವ್ ಕರೆದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ನೀನು ಶಯನಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಾಳೆ. ಈ ಶಯನ ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗದಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಹಾಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ. ಯನ ಕಳ್ವಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋದು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮರೆಸಿ ಕೂಡಿಯಾಡುವ ಇವಳು ಪಡುವ ಪಾಡೆ ಇದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನಿಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಲವಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದುಃಖನೋ ಏನೋ ಏನೋ ಇದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಸರಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವಳು. ಹಾಗೆ ಇವಳು ಪಡುವ ಪಾಡೆ ಇದು. ತಾನ್ ಪಟ್ಟ ನ ಜೀವೇಯುಂ ಕ್ಷಣಮಪಿ. ರಾಮ ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅವನ ಅಧಿಕೃತನಾಗಿ ಇವಳು ಹೀಗೆ ದುಃಖ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬಹುದೇ? ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋಲ್ಲ. ಕ್ಷಣಮಪಿ ನ ಜೀವೇಯಮನ್ನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಗವಂತ ಇವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದುಃಖ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬಹುದೇ? ವಂಚನೆ. ಸಣ್ಣ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವು ಸೋಲುವುದು ವಂಚನೆಯಿಂದಷ್ಟೇ. ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕಾಗತ್ತ ಸಣ್ಣ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ? ಆದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಂದು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಜಯ ಸಾಧಿಸೋದು, ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಸೋಲೋದು ಬರೀ ವಂಚನೆಯಿಂದಷ್ಟೇ. ಹಗಲನ್ನೇ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿಸೋದು, ಆಯುಧವನ್ನೇ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯುಧವನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಇವಳನ್ನ ನೀವು ವಂಚಿಸಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಂತೆಂತದಿದೆ ನೋಡಿ. ಆರು ಬದುಕಿದರೋ ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ತೋರು ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾ ಕಾಣೆ. ಕಲಹ ಬಾರದ ಮುನ್ನ ಕಂಸನೊಬ್ಬನ ಕೊಂದೆ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಮನೆಯ ಮುರಿವೆ, ನೆಲವ ಬೇಡುತ್ತ ಪೋಯಿ ಬಲಿಯ ತನುವನ್ನು ತುಳಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಮೋಸ ಅಲ್ವ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಲಿಗೆ? ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿಗಳು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ, ನನ್ನ 8 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಅರ್ಜುನ ನೀನ್ ಆರಿಸ್ಕೊ. ಯಾಕೆ? ದುರ್ಯೋಧನ ಮೊದ್ಲು ಬಂದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ದ, ನೀನ್ ಯಾವ ಆಯುಧ ಹಿಡಿಬೇಡ, ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ಬಿಡು ಸಾಕು ಅಂದ. ಅವನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಆಯುಧ ಹಿಡದೆ ಇವನನ್ನು ಜಯಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹಗಲಲ್ಲೇ ഇരുಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಕೊಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಗದಿಗೇನೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕತ್ತಲು. ಇವತ್ತಿನ ಬೇಗ ಇದು ಸಂಜೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಬೇಗ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಯೂಶುವಲ್ ಏನು ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕಿದೆಯೋ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನು ಬೇಗ ಕತ್ಲಾಯ್ತು ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಕತ್ಲಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವನ್ ಪ್ರಾಣ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡುಗ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ ಸೈಂಧವ. ಆಗೋಯ್ತು, ಕತ್ಲೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಏನು ನಗಾರಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾದ್ಯಗಳನ್ನ. ಕೌರವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ಸಾಹ! ಇನ್ನೇನು ಅವನು ಶಪಥ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೊಂದವನು, ಅವನ ಮಗನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದವನು, ಅವನು ತಲೆ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಶಪಥ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇಳದ್ನ ಅವನು. ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಘಟನೆನ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇವನು ತುಂಬಾ ಖಿನ್ನನಾದಾಗ ಇನ್ನೇನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನಿವಾಗ ಬೆಗ್ಗಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನಿನ್ನು ಚೇಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಪಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದವನು, ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ ಆಗೋಗಿದೆ, ನೀನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿರೋ ಕೊರಡುಗಳಿದೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಚ್ಚಿಸಿ ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಬೀಳು, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಊಟ ಸಾಕು, ಮಿಕ್ಕವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆತರ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡುಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣ ಬಂದು ನನ್ನ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ನಡುಗ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಂತ ಜಯದ್ರಥ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ.
ಇರೋರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು. ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ, ಕೃಷ್ಣ, ಭೀಮ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು. ಅರ್ಜುನ ತನ್ನವರ ಶಪಥವನ್ನ ಮುಮ್முಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ. ಕೃಷ್ಣ ನೋಡೋ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜಯದ್ರಥ ತಗೋ ನಿನ್ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣೋ, ಬಿಡು ಆಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡೋದು. ಇದು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಯಾರು ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ತರಾದವರು ಅದನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್. ಭಗವಂತನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಷ್ಠೆ ನಮ್ಗಿರ್ಬೇಕು. ವೈದ್ಯನಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬರಬಾರದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಮಾತೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಇದು ನನಗೆ ಆಗವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ, ನಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಶರೀರೇ ಜರ್ಜರೀಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೆ ಕಲೆ ಬರೆ ಔಷಧಂ ಜಾಹ್ನವಿ ತೋಯಂ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ. ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ. ನಂಬಿದನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಉದ್ಧಾರ ಆದ. ನಂಬದಿರ್ದನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಅವನ ಹಾಳಾದ. ನಿನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ನಂಬಿಯು ನಂಬದ ಇಬ್ಬದ್ದಿ ಸಿಂಬಳದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಂತ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೆ, ಹೊರಗ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ನಮಗ್ ನಂಬಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಅಂತ. ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿ, ಈ ಕಡೆಗೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದು ಇವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡು ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಓಡಿದ, ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಆಕರ್ಣಾಂತವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟ. ಬಾಣ ಇನ್ನೇನ್ ಹೋಗ ಅವನ್ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಚಕ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಕತ್ತಲಾಗಿದ್ದು ಸಡನ್ ಬೆಳಕಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ಬಂದು ಆವರಿಸ್ತು. ಆ ಮೋಡ ಕವರಿದಷ್ಟೊತ್ತು ಬೆಳಗಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. ಓ ಆಗೋಯ್ತು ಕತ್ಲೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಳಿ ಬಂದು ಚದುರಿಸ್ತು, ಮೋಡ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಹಗಲನ್ನೇ ರಾತ್ರಿಯನ್ನಾಗ್ಸೋದು, ಆಯುಧವನ್ನೇ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯುಧವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದು. ಆಯುಧ ಎತ್ತಿದ್ ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅನೇಕ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ. ಇದರ ಅನುಸಂಧಾನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ವೃತ್ತಾಂತ. ಭೀಷ್ಮನಿಗೂ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಡಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾತ ನೀನೇನಿದ್ರು ನನ್ನ ಅನ್ನ ತಿಂದು ನನ್ನ ಋಣದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನು? ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ದ, ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನೋ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 10,000 ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರನ್ನ ಕೊಲ್ತೇನೆ. ಆ ಶಪಥ ಎಂದೂ ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ. 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ 10,000. ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ದಿವಸ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಯಾವ ಸೈನ್ಯನೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ನಡೆಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವನು ಬರೋದು, ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿವಿಯೋದು. ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು? ಬೆಳಗಿಂದ ಪಾಪ ಮೈ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಭೀಷ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಣ್ಣು ಹುಬ್ಬುಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಜಾರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಆ ಹುಬ್ಬಿನ ಇರೋದನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಆ ಕಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕನ್ನಡಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ಕಣ್ಣು ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಮೇಲಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೋಡು ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಆ ಪಟ್ಟಿ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಅದ್ ತೆಗೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬುಗಳು ಕೆಳಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಏನು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಹೀಗೆ ಆಯುಧವನ್ನೇ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ ಬಂದೆ. ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಬಹಳ ರೋಸ ಹೋಯ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿದ್ದು.
ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಹಿಡಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಶಪಥ ಅಂತ ಅಂದ. ಈ ಮಾತು ಭೀಷ್ಮ ದುರ್ಯೋಧನ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಪೂರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ಗಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡು ಮಾಡು ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ತಾತ ಅವನ್ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಡಿದ್ದು, ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ. ಕೋಪ ಬಂತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆರೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ದ ಕೆಳಗೆ ಧುಮುಕಿ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತದ, ಚಕ್ರ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು, ನೇರವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನ್ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಡಿ ಬಂದು ಅರ್ಜುನ ಅವನ್ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡ ಬೇಡ, ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ಬೇಡ, ಲೋಕ ನಿನ್ನನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಖಂಡಿತ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತೀನಿ, ಕೊಲ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎತ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಕೈ ಮುಗಿದ. ಅವನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಎಂತಹ ಪರಮ ಕರುಣಾಳುವ ನೀನು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಚೀಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಹಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೆ, ನೀನು ಚಕ್ರನೇ ಹಿಡಿಯೋಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಯುಧ ಹಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಲ್ವ ಇವಾಗ? ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ, ಅದು ಅವ್ರು ಏನಾರು ಅನ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಎತ್ತದೆಲ್ಲ ಕೈಯನ್ನ ಅಂತ ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ, ಭೀಷ್ಮನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಆಯುಧವನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ವಂಚನೆಯಂತೆ ಇವಳನ್ನು ನೀವು ವಂಚಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ. ಇದು 7ನೇ ಪಾಶರದ ಈಡು. 8ನೇದು அதுக்கொண்டு அவதாரிக்கை. 8ஆம் பாட்டு. உம்மை அனுபவித்து சுகிக்க வைத்தீரல்லீர், கம்சனை போலே முடித்து விட்டீரல்லீர், உம்மை ரக்ஷகர் என்றிருந்த இவள் படும் பாடே இது என்கிறாள். ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಸುಖಿಸುವಂತೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ, ಕಂಸನನ್ನ ತೀರಿಸಿದಂತೆ ಮುಗಿಸೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಕರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಇವಳು ಪಡುವ ಪಾಡ ಇದು ಅಂತಾಳೆ. ಇದೇನೆ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೇಳೋದು. ನಾನು ಆ ಕುಮುದವಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತನಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳೊಂದು ಪಣ ಇಟ್ಲು, ಪ್ರತಿದಿನ 1,000 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವನೊಂದು ಸಾಮಂತನಂತೆ. ಏನು ಈಗ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾನ್ ಭೋಗರು, ಆಮೇಲೆ ಸಿರಿಸ್ತೆದಾರರು, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಇತ್ತು. ಇವ್ರಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಏನೇನು ನೆಲ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂದಾಯ, ಏನು ಇವ್ರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಶುಲ್ಕ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ದಳಬಾಯಿ ಅಂತ ನಾಯಕ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ತಿರುಮಂಗೈ. ಎಲ್ಲ ರಾಜನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ದಿವ್ಸಾಲು ಇದು ಹಾಕೋದು ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ಅಂತ ಕುಮುದವಲ್ಲಿನ. ಈ ಸುದ್ದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವನು ಎಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ, ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಜ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ದ, ನೀನು ಏನೇನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟು ಮಾಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇವನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ್ದೇ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನ್ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ನಿಧಿ ಇದೆ ಬಾ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಿಧಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತ ತದಿಯಾರಾಧನೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು. ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಭಗವಂತನೇ ಬಂದ ನವವಧುವಿನಂತೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಹಣ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡೋದು ತೋರೋದು ಈ ಭಾಗವತದ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತದ್ದು. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳೇನೆ ಬಂದ್ರು. ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣ, ತಿರುಮಂಗೈ, ಮನ್ನನ್, ಕಲಿಯನ್, ಪರಗಾಲನ್ ಬಂದ ಚಾಕುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಕತ್ತಿ ಅವನ ಕೈಲಲ್ಲಿರೋದು. ಎಲೆ ನಿನ್ ಮೇಲಿರೋ ಆಭರಣ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಡು ಅಂದ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಬೇಕಿದ್ ನೀನ್ ತಕೋ ಅಂತ ಅಂದ ಅವನು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದ, ಕಿವಿಯ ಕುಂಡಲ, ಕಿರೀಟ, ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾಲೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಬಳೆ ಇತ್ತು ಚಿನ್ನದ್ದು,
ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕತ್ತಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಮಂತ್ರ ಮಾಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವಾ, ಅದೇನ್ ಮಂತ್ರ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವನು ಬಗ್ಗಿ ಅದನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲಿಂದ ತಿರುಮಂಗೈ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಅವನ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಅಂತ. ಇದು ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರಮ ವಿರಕ್ತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೆಂಡತಿ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಧನುರ್ದಾಸನ್ ಕಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ರಾಮಾನುಜರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತವಳು ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ತಾನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದು 1200 ಪಾಶುರಗಳು ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ನಾಯಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಮೊದ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಬಳೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕೃಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡೋ ನಾನು ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದೆಂತ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದೀಯೋ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಎನ್ನುಂ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನನ್ನನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನೇ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಕೈ ತೊಳು. ಆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಸೋತು ಅಂಜಲಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಕರಗಿ ನೀರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕೈ ತೊಳು. ಆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಸೋತು ಅಂಜಲಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಅಂಜಲಿ ಪರಮಾ ಮುದ್ರಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಿನಿ. ತಾನಾನೆಂಜೋಂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ವೇವ ದಗ್ಧವಾಗುವಂತೆ ನೆಡಿದು ಇರ್ಕೋಂ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ವಿರಲ್ ಕಣ್ಣನೈ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಕಂಸನನ್ನ ವಂಚನೈ ಶೈದೀರ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಕೊಂದವರೇ. ಉಮ್ಮೈ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಂಜಂ ತನಗೆ ಶರಣ್ಯಭೂತರು ಎಂದು ಇವಳ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಡುವಂತ ಪಾಡು ಏ ದುಸ್ಸಹವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನ ನಿಂದಾ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. ನೀನಾ ಭಗವಂತ ಜಗಕ್ಕುಪಕರಿಸಿ ನನಗೆ ಅಪಕರಿಸೋ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ನೀನೇನಾ, ಅವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಸಂಬಂಧವರ, ಎಂತ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯೋ ನೀನು, ನಾನು ದೂರ ಆದ್ನ ನಿನಗೆ. ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಜಟಾಯುನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತ. வஞ்சனை என்னும் தாயார் வஞ்சித்தான் எனப்பொருத்தினாள் நானல்லே நின்றாலும் தவிர வண்ணாதபடி வஞ்சித்து உன் திருவடிகளிலே சேர்த்து கொண்ட உபகாரகனே என நின்றாள். தான் ஒட்டி வந்து என் தனி நெஞ்சை வஞ்சித்து ஊனொட்டி நின் உயிரில் கலந்து இயலும் அவனன்னோ இப்படி என்னையும் அறியாதே வஞ்சித்து உன் திருவடிகளிலே சேர்த்த உபகாரகனே என்கிறாள். கை தொழும் வஞ்சித்த உபகாரத்துக்கு தோத்து தொழும். தாயார் சொன்ன குணஹானிக்கு ஒரு பரிகாரம் பண்ணினவாறே ஆத்தாமை போகாதே தன நெஞ்சம் வேவா நெடுமூச்செரியா நிற்கும். ததோ மலின சம்பீதாம் ராட்சசீபி சம அவருதாம் உபவாச கிருஷாம் தீனாம் நிஸ்வசந்தீம் புனః புனः. உள்ள மலங்க என்று வெட்டி விழுந்தபடி சொல்லித்து உள்ளுளாவி உலர்ந்துலர்ந்து என்கிற விடத்திலே உலர்ந்தடி சொல்லித்து. இங்கே தன நெஞ்சும் வேவா என்கையாலே நெருப்பு கொழுந்தினா போலே சொல்லுகிறது. வீரல் கஞ்சனை வஞ்சனை செய்தீர் மிடுக்குனான கம்சனை அழியச் செய்தீர். உம்மை தோற்பிக்க நினைத்தார்க்க நீர் தோற்பிக்கும்போதோ வராயிருந்தீர். ஆஷ்டிதா அனாஷ்டித விபாகம் மர உமக்கு இரண்டடித்துளு காரியம் வன்னேயோ. உம்மை தஞ்சம் என்று தஞ்சம் அல்லாதாரை தஞ்சம் என்றிருந்தால் சொல்லுமா போலே சொல்லுவதே. தஞ்சமாகிய தன்னை தாயொடு தானுமாய் என்னும் சர்வரட்சகனை காதகரை சொல்லுமா போலே சொல்லுகிறாளிரே. மகள் தசையை பார்த்து இவள் பட்டனவே ஒரு மகாபாரதத்துக்கு போருமா போலே
ಸಂಸಾರಿகளை போலே உள்படு துத்திரி வைத்தீரல்லீர். உம்மை நித்திய சூரியகளை போல அனுபவிக்க கொடுத்தீரல்லீர். எங்களை போல தத்தஸ் சதுஷம் பவேது என்னும் அளவிற்கும் பெத்திலள் கம்சனை போலே முடித்தீரல்லீர். என் வழிவாராதே உம்மை தஞ்சமாக ಪತ್ತಿನಯುಳೆ ಎತ್ತனை ಪಡುತ್ತ ವೇಣುಂ. ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ. ಈ ಕಡೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡೋ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಇರು. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗಿದೆ, ಆನಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತೇನೋ. ಯಾರು ಏನು ಬೇಡ ಅಂತಂದವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಅದ್ರ ಇಲ್ರಿ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರಪ್ಪ. ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದಾರ್ಶನಿಕ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಬೇಲೂರು ಹಳೇಬೀಡು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಜಲ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಳ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಳೇಬೀಡು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಅವಾಗೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಾಹನಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಬಂದಿದ್ದ. ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಲಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಲೂರಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ದ. ವಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸೋಮಾರಿಗಳು ನೀವು ಅವನು. ನಾವೇನಾದ್ರು ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನೋ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕರೆದು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅವನ ವೃತ್ತಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ. ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಹಾಲನ್ನ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹುಲ್ಗಾವಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಯೋಕ್ ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮರ ಇತ್ತು, ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿತ್ತು, ಚಪಡಿ ಕಲ್ಲು, ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ತರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಜೀವನ ವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಹೇಳ್ದ. ಏನು ಅಂತಂದ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನ್ ಹೇಳು ಅಂತ ಅಂದ. ಅಲ್ಲ ನೋಡು, ನೀನು ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಮಲಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ. ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೋಡು ಇವಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆನಂದ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇಂದ ಅವನು. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹಸುಗಳನ್ನ ಮೇಯೋಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾ ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಹೊರಗಡೆನವ್ರಿಗೇನು, ಅಯ್ಯೋ ಇವನೆಂತ ಸೋಂಬೇರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೋ 3 ಗಂಟೆಗೋ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀನ್ ಮನೆ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಳು ಕಾಳುಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆನಂದವಾಗಿಲ್ವೇ, ಕೈಗೊಂದು ಕಾಳು ಕಾಲ್ಗೊಂದು ಕಾಳು ಅಂತ. ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಲೇನೆ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇಂದ ಅವನು. ಈಗ ತಿರುಮಂಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೆ. ನಾವು ಅನಾನವಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೀನು ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಂದೆ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದವನು ಅದನ್ನೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ನನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು? ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕೇಳೋದು. ನನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈ ವಿರಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋಧಿಸ್ದೆ ನೀನು? ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ನು, ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾಕೆ ಅವನು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು? ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಉಮ್ಮೈ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಹೆಳೈಪ್ಪೋಲೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಲ್ಲಿ
எங்களை போல தத் சதுஷம் பவேத் என்னும் அளவிலிருக்கும் பெத்திலாள் கம்சனை போல முடித்தீரல்லே என் வழிபாராதே உம்மை தஞ்சமாக ಪತ್ತಿನ ಇವಳை ಎತ್ತನೆ ಪಡುತ್ತ வேணும். ವಿರಹದ ತೀವ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಂಚೂರು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಮರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ನೋವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ವಿರಹದ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಪಡುವಂತ ಪಾಡು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಈಡಿಗೆ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದ ಅವತರಣಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯು ವಂಚಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಇವಳು ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ರೀತಿ ವಂಚಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಉಪಕಾರಕನೇ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಈಗಿನ ಯುವಕರದು ಇರದೆಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಯಾರೋ ಲವ್ವರು ಅವಳು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಜೊತೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಅವನು 2 ದಿವಸ ಇದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಡಿತಾನೆ, ದಿವ್ಸಾಲ ಬಂದು ಕುಡಿತಾನೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಚಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ ಇದೆಯಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಅವನು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ದಿವ್ಸಾಲು ಹೊಡಿತಾನೆ, ಮುಖ ಮೈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕಡೆಗೆ ಅವನೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಅದು ಇದು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸನ್, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವಳೇನೋ ಒಂದು ಬರ್ದಿರ್ತಾಳೆ, ಯಾವ್ದೋ ಬರ್ಬೇಕು ಅಮೆಜಾನ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇವಳ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತಂಗಿ. ಅವಳಿಗಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವನ್ ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೀನೇನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೇಳಿದ್ಯೋ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡ್ತಾನೆ ತಂಗಿನ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಊದಿದೆ, ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಿಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಾನೆ. ಇವನು ಬಂದಿರೋವ್ರಿ ಅವನ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ತೊಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೋ ನೀವು ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನಗ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ, ಅವನ ಮುಖ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಗಂಡ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೋದು. ಯಾವ ಮುಖದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿ? ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಮುಖ ತೆಗಿತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇನ್ ಅವರ ರೀತಿನೋ ನಡೆನೋ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾತಿಗೆ ಮರಳಾಗಿಯೋ, ತಂದೆ ತಾಯಿರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಗಳು ಓಡೋದ್ಲು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವಳು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವಳಿಗೆ ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು ನನಗಾಗಿ ಅಂತ. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ರೀತಿ ವಂಚಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ತಾನು ಒಟ್ಟಿ ಬಂದು ಎಂತನಿ ನೆಂಜಿ ವಂಜಿತ್ತು ನೊಟ್ಟಿ ನಿನ್ನೆಂದ್ರು ಉಯಿರ್ ಕಲ್ ಅಲಂದಿಯலும் ಅವನಲ್ಲವೋ. ಹೀಗೆ ನನಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ವಂಚಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಉಪಕಾರಕನೇ ಅಂತಾಳೆ. ಕೈ ತೊಳಂ ವಂಚಿಸಿ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಸೋತು ಕೈ ಮುಗೀತಾಳೆ. ತಾಯಿಯು ಹೇಳಿದ ಗುಣಹಾನಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಹೋಗದಷ್ಟೇ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಯುವಂತೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಥೋ ಮಲಿನ ಸಂಮೀತ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬಿ ಸಮಾವೃತ ಉಪವಾಸ ಗೃಜಾಂದೀನ ನಿಶ್ವಸಂತಿ ಪುನಃ. ಸೀತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಛೇದಿಸಿದ್ಲಲ್ಲ, ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳುದ, ಬೇಡ ರಾಮನಿಗೇನಾಗೋಲ್ಲ, ನೋಡಿದೀಯ ನೀನೆ 14,000 ರಕ್ಕಸರು ಜನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಂತು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ದ, ರಾಮನನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆಯೇ? ಈ ರಾಕ್ಷಸರಿಗಳು ಮಾಯಾವಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾರೀಚ ಅವನೇ ಜಿಂಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಇವಳು ರಾಮನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂದ, ಅಣ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಏನು
ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ತರದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ಯ? ಆ ವಿವೇಕ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಬರೀ ಮಾರೀಚನ ಮಾಯಿ ಅಂತಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಏನೋ ಪಾಪ ಏನೂ ಕೇಳದೆ ಕೇಳಿದಾಳೆ. ನಾ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜೀವಂತ ಹಿಡಿದು ತರ್ತೀನಿ. ಆಗದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಚರ್ಮ ನಾಡೋದು. ಮಾರೀಚ ಮಾಯಾ ಪರಿಚರ್ಮಿತ ನಿರ್ಭರ ದರ್ಭಾಸ್ತರಣ, ಮಹಾವೀರ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಕೊಂಡಾಡೋದು ಅವನನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ಕಾವಲಿರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಇವನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದ್ದ. ಇವಳಿಗೆ ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾ ಸೀತೆ ಅಂತ ಅವನು ಮಾರೀಚ ರಾಮನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದಾಗ, ಭಾವೋದ್ವೇಗವಾದಾಗ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ? ಆಮೇಲೆ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಿಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಏಕಕರ್ಣಿ, ಕಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ವಿಚಿತ್ರವಾದವ್ರು, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಾಂಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ನಮಗಿದೆಲ್ಲ ಹಸಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ನಿನ್ನನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾವಣನ್ ಯಾಕೆ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಥೋ ಮಲಿನ ಸಂವೀತ ರಾಕ್ಷಸೀಭಿ ಸಮಾವೃತ ಉಪವಾಸ ಗೃಶಾಂ ದಿನ. ಉಪವಾಸ ಏನ್ ತಿಂದವಳು ಸೀತೆ? ಊಟ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಶ್ವಸಂತೀಂ ಪುನಃ ಪುನಃ, ರಾಮನನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಉಳ್ಳಂ ಮಲಂಗ ಎಂದು ಕಡಿದ ಬಿದ್ದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಉಳ್ಳುಳಾವಿ ಉಲಂದುಲಂದು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಹೋದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೆಂದು ಹೋಗುವಂತೆ ಎಂದದ್ರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಅಂತ. ಅವನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಕೃಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅನ್ನ ಸೇರೋಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾಗಿದೆಯೋ ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮ. ಊರೆಲ್ಲ ತುಂಜಿತ್ತು, ಊರೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಇವಳು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೋಡಿ ಕೋಡಿಯಾಗಿ ಹೇರಿ ಪೂರ ಅದು ಬತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೇನೋ. ಆ ಕೆರೆ ಒಣಗಿ ಒಣಗಿ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇವಳ ಕಣ್ಣು ಆಲಿಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ವಿರರ್ ಕಂಜನೈ ವಂಜನೈ ಶೈದೀರ್, ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಕಂಸನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ನೆನೆದವರನ್ನ ನೀವು ಸೋಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ತೃಣಾವರ್ತ, ಅಗಾಸುರ, ಧೇನುಕ ಒಬ್ರೆ ಇಬ್ರೆ, ಶಕಟಾಸುರ. ಆಶ್ರಿತರು ಅನಾಶ್ರಿತರು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯ ಒಂದೇನೋ? ಸೋಲಿಸೋಕೆ ಬಂದವರು ಒಮ್ಮೈ ತಂಜಮೆಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಕದಲ್ಲದವರನ್ನ ರಕ್ಷಕರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹೇಳುವವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದೆ. ಅಂಜಮಾಹಿಯ ತಂದೆ ತಾಯೊಡು ತಾನು ಮಾಯ್ ಎನ್ನಲ್ಪಡುವಂತ ಸರ್ವರಕ್ಷಕರನ್ನ ಘಾತಕರನ್ನ ಹೇಳುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಗಳ ದಶೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ತಾಯಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಉರಿದಿ ಕಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕರುಣೆ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅವನೇನ್ ನೋಡಿದ? ಇವಳ್ ತಿರತ್ತಯ್ಯನ್ಶೈ ಹಿನ್ನಾಯ್ ಎಂದೆ ಬಿರಾನೆ, ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ? ನನ್ನ ಮಗಳು ಪೇದೆ, ಏನ್ ಪೇದೆ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಅವಳನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಯಾ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ಯೋ, ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಅವಳು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು. ಸರ್ವರಕ್ಷಕರನ್ನ ಘಾತಕರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮಗಳ ದೇಶ ನೋಡಿ, ಇವಳ ಪಟ್ಟಣವೇ, ಇವಳು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುವಂತಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ. 1,25,000 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಹಾಭಾರತ. ಸಂಸಾರಿಗಳಂತೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ತಿರುಗುವಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಮೋಕ್ಷ? ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೀವಲ್ಲ, ಏನ್ ಬಯಸ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು. ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಒಂದ್ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸು. ಅದು ಬಂತು ಇದು ಬಂತು, ಪಾರ್ಸಲ್ಗಳು, OTP ಹೇಳಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಯಾಗ್ಬೇಕು? ವೈಕುಂಠ ವಾಸೇ ಪಿನವೇ ವಿಲಾಶಃ, ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಬೇಳೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕೇನು?
ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ? ಸಂಸಾರಿಗಳಂತೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ತಿರಿಯುವಂತೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸುರಿಗಳು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೂ ಇಲ್ಲ, ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿ. ನಮ್ಮಂತೆ ತತ್ತಸ್ಯ ಸದೃಶ ಭವೇತೆ ಸದೃಶಂ ಭವೇತೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಅವನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರೂಪ್ಯ ಸಾನಿಮೀಪ್ಯ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಭೋಗ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ವಾಸೇಪಿ ನಮೇಪಿ ಲಾಶಃ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶಿಗರ ಉದ್ಗಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ. ಕಂಸನನ್ನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ತೀರಿಸು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಅವನಂತೆ ಮುಗಿಸಿದ್ಯೋ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬದುಕದ್ನ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಬದುಕಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು? ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬಾರದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉಪಾದೇಯವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಇವಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪಾಡುಪಡಿಸೋದ್ ನೀವು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯ ಉದ್ಗಾರಗಳು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. 8ಾಂ ಪಾಠ. 9ನೇ ಪಾಠಗೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಆದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.